सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगै नाम प्रभ सार। परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे विचों अज आपां गुरु जी द्वारा नदौण दी जंग फतेह करन दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। औरंगजेब कई सालां तो दिल्ली तो किते दूर गया होया सी। उत्थे किसे नाल युद्ध विच उलझा होया सी। दिल्ली विच एक मियाँ खान उमराव रहिंदा सी, जिस पास बहुत सैना सी। एक अलफ खान उसदे पास योद्धा सी। वह चढ़ के जम्मू वाल आ गया। उन्होंने सलाह बनाई कि सारे पहाड़ी राजियां तो धन इकट्ठा करया करिए, ते नाल ये भी मता पकाया कि जब तक राजा भीम चंद धन नहीं देवेगा, कोई भी पहाड़ी राजा धन नहीं देवेगा। इस करके उन्होंने नदौन की पहाड़ी के उत्ते आके अपना डेरा ला लिया ते भीम चंद नूं धन देण वास्ते अपने दूत भेज दिते। जद भीम चंद नूं इस बारे पता लग्या तां ओह बहुत क्रोध विच आ गया ते धन देण तो इनकार कर दिता ते गुरु जी की मदद लैण बारे सोचण लगा। फिर सलाह बना के उसने अपने वजीर नूं गुरु जी के पास भेज दिता। गुरु जी के पास जाके उसने चरण वंदना की अते गुरु जी नूं राजा भीम चंद की बेनती सुना दी। उसने कहा कि कृपाल कटोचीए ते खान दोवां ने मिल के सैना इकट्ठी की है अते भीम चंद के राजे नूं कह रहा है कि धन दिओ या युद्ध करो। तुहाडे भरोसे राजे भीम चंद ने वड्डा उमाह धारण किया है, सो आप जी राजा भीम चंद की मदद करो। गुरु जी ने सुन के हौसला दिता ते कहा, चिंता ना करो, वैरियां नूं जित लवांगे। गुरु जी ने सवेरे ही नगारा वजा के जंग वास्ते तैयारी कर ली ते सारे शस्त्र वस्त्र लैके अपनी सैना सहित नदौन दीआं पहाड़ियां वल चल पए। बहुत बंदूकां, किरपानां अते तोपां नाल दोवें पासिਆਂ दीआं सेना भिड़ पईयां। बहुत घमसान युद्ध होया। दोवां पासिਆਂ तो सामने हो के ऐसा भेड़ होया कि खंभे वांग खलो के वड्डा युद्ध कीता। गोलियां अते बाण सूरमिਆਂ ਦੇ अंगां ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ क्रोध करके कड़ाकाड़ मची हुई सी। काफ़ी समा जंग चलता रहा। वैरी कोई धीरज धार के अड़े रहे, भजे नहीं। ये गल जान के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदूक सेवक नूं दे दित्ती ते सतगुरु जी युद्ध विच शेर वांग गजे। हथ विच धनुख लैके घोड़े नूं टपाया। वैरी दे सामने होके जित चाही। बड़ी तेज़ी नाल फिर पत्थे विचों सप वर्गा तीर कढ़िया। चिल्ले विचों सन के ते जोर नाल खिंच के विशाल क्रोध धार के तीर छड़ दिता। तद तीर छूकदा होया बड़ी तेज़ी नाल गया, जिस नूं वेख के सूरबीर भयभीत हो गए। वैरियां विच रौला मच गया। हिरदे विचों धीरज हार के इधर उधर तकदे सन। फिर सतगुरु जी ने होर तीर कढ़िया ते हथ दे जोर नाल उस तीर नूं चिल्ले विच जोड़िया। धनुख ने फिर चिरड़ चिरड़ कीती ते तीर चल गया। छूकदे होए तीर सूरमिਆਂ ਦੇ शरीरां विच जा वड़दे हन। गुरु जी तक के वैरियां नूं मारदे हन। वैरियां दे अति डर नाल अंग कंबदे हन। गुरु जी होर तीर बड़ी छेती कढ़दे हन ते धनुख नूं ਕੰਨ तक खिंचदे हन ते तीर वैरी दे शरीर विच जा जा प्रवेश करदा है। सूरबीर धरती ते डिग के हाय हाय करदे हन। इस तरह गुरु जी ने क्रोध विच आके 4 तीर सज्जे हथ नाल मारे। फिर धनुख विद्या विच निपुण गुरु जी ने खब्बे हथ नाल तीर कमान खिंचिया
ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕੀਤੇ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਕੀਤਾ, ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਰਜ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰ ਲਵੋ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚ ਆਦਿ ਸਨ ਉਹ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਭਿੜੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਲੜਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਠ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੜ-ਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਗ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਰਮੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ। ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੂਰਬੀਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਡਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਅੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 7 ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਾਠ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਕਟੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰਾਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਣ ਚੱਲੇ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਠ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੇ ਕਟੋਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਖੱਪ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜੜ ਵਾਲੀਆ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਆਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਭਿੜੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਖਾਮ ਖਾਮ ਮਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਭੱਜ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਫ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟੋਚੀਆ ਵੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੂਰਖ ਕਾਇਰ ਗਵਾਰ ਅੱਗੇ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਇਰ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਨਦੌਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਨਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਅਰੋਕ ਜਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਦਰਖਤਾਂ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਸਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। 22 ਧਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਦੌਣ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਨਦੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਸਨ। ਜਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਰੁੱਤ ਦਾ 43ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।